صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وارفع يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وارفع يا ربي صل على محمد اسم البرايا جاها وأوسع يا ربي صل على محمد اسم البرايا جاها وأوسع يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير محيا يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع يا ربي صل على محمد واغفر المعادي واصرفه وارزاق يا ربي صل على محمد بالمعادي واصرف وردا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنع يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنع يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع يا ربي صل على محمد رب ارض عنا رضاك الأرفع يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن
بارئك الذي بك يشفع خصنا وحبانا صلى الله عليه الأذهان معدن سرك الأسماء فهم سبل النجاة إيمانا صلى الله عليه وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أسبحوا لولائه عنوانا صلى الله عليه لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها النجوانا صلى الله عليه المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس آنا لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأذهب رانا صلى الله عليه كانت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا صلى الله عليه حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع والهف الآن صلى الله عليه إلى أوصاف طه المجتبى وهدر لقلبك يهتدي بهدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه الله فقد جاء كل يوم فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه وعبده من به في ذكره أعلم وتصبحون أعوانا أقوامهم بالمصطفى بذلك رتبة ومكانا
صلى الله عليه مقدم يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه الإسلام أول شافع ومشفع على بطلات صلى الله وسلت عنك وقل يسمع لكونك نجم فخرك الآن صلى الله عليه محمد الله جل بيدي ولا أول هادي أنا الجنان صلى الله عليه وأكرم خلقي على الله أنا ولقد هباك الله منه حنانا صلى الله عليه ولسوف يعطيك فترضى جل من معطٍ تقاصر عن طاه نهانا صلى الله عليك بذكرى وصل محمد غير ما تفيها من قلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه على آله صلى الله عليه وقت البروز لأحمد عن ابن من مساءه قد كان صلى الله عليه عملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا صلى الله عليه والد المختار عبد الله ابن عبد المطلب رأى البرهان صلى الله عليه كان يمر نور طه وجهه وشرائل لابن الرسول عيانا صلى الله عليه وهو ابن هاشم الكريم سهمي ابن عبد مناف ابن قصي كان صلى الله عليه والده يدعى حكيما سهمه قد ابتلى عاجز بذلك شانا صلى الله عليه وقد أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله أدنانا صلى الله عليه هناك كيف واعلم بربه إلى إسماعيل كان للأب معوانا صلى الله عليه وحينما ملت به آمنة لم تسك شيئا يهد النسوانا صلى الله عليه وبها تلته من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأخوان صلى الله عليه بالطهر من في بطنها فاستبصرت ودنا المخاض فأتعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسي وجنة عرشي ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل جهات فوقت ميلاد المسبح حانا صلى الله عليه وقبيل فجر أبرجت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله
مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فلها أنت فتسجد مرحبا وتنا تشفع تشفع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فعليك الله صلى مرحبا ما بدا النور وشعشع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبك الرحمن نسأل مرحبا وإله العرش يسمع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله بركة الهادي المشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله يا حليم المن يا رب يا الله لنا بالمصطفى اجمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله به فانظر إلينا يا الله اهدنا بكل مطمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله فينا كل البلايا يا الله ارفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مسكينا يا رب أغثنا بحيا هطاني يهمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اختم العمر بحسنى وسن العقبى ومرجع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد الترى وآله والصحابة ما شنعشا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد أشرت لنعت من أوصفه تحيي القلوب تهيج الأشجان أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثناء لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا ومولاته وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى ربنا أجب دعوانا أنت لنا يا دبرنا في هذا
هذه الدنيا وفي أخرانا أسلم لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا ربنا سنة الله في بقاع الأرض ومع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأسلحا عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا مصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. اللهم لا تحرمنا عندك بشيء معلوم اللهم وفق عن الذي يرسلنا اليك بالدنيا والاخره اللهم زهدنا في الدنيا وارزقنا في الاخره نحن من اجلك ولا عنا كفنا اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجع عندنا من اعمالنا اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجع عندنا من اعمالنا اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجع عندنا من اعمالنا يا رب بحمدك هذه عجل بالنصر وبالفرج وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله العالمين قبول الله. Dan kita lanjutkan Minhajul Abidin. Sampai di halaman 66. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai dulu ya. Radiyallahu anhu. Fa in qulta fama ma'na zuhdi fi dunya wa ma haqiqatu dzalika fa'lam anna zuhda inda ulama'ina rahimahullahu ta'ala zuhdani. Zuhdun magzurun lil adab wa zuhdun ghairu magdur. Falladhi huwa magdurun thalathatu asya. Tarku talabil mafqud min ad-dunya, tafriqul majmu' minha, wa tarku iradatiha wa ikhtiyariha. Wa amma zuhdu alladhi huwa ghairu magdur lil abdi wa huwa wurudatun
برودة السيء على قلب الزاهد. ثم الزهد الذي هو مقدور مقدمات للزهد الذي هو غير مقدور. فإذا أتى به الأبد بألا يسلب ما ليس عنده من الدنيا ولا يفرق ما عنده منها ويسرك بالقلب وإرادتها واختيارها لأجل الله العظيم وعظيم ثوابه بتذكره لآفاتها أورثته تلك برودة الدنيا على قلبه. وهذا عندي هو الزهد الحقيقي. ثم اعلم أن أصحاب الأمور ثلاثة إنما هو ترك الإرادة بالقلب إذ من تارك لها بظاهره محب مريد لها بباطنه فهو في مكافحة ومقاساة وفي نفسه سديدة. وسان كله في هذا. ألم تسمع إلى قوله سبحانه وتعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ألغى الحكم بنفي الإرادة دون الطلب والفعل للمراد. وقوله تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في الحرث ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. قوله تعالى كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد الآية. قوله ومن أراد الآخرة وسعى سعيها فهو مؤمن الآية. أما ترى الإشارة كلها إلى الإرادة وأمرها هو المهم إذن. لكن العبد إذا واظب واستقام على أمرين الأولين أعني الترك والتفريق فمأمول من فضل الله سبحانه أن يوفقه لدفع هذه الإرادة واختيار عن قلبه فإنه متفضل الكريم عز وجل. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Na'ina ta'allum wa ta'lim nafa'u bi ta'addud wa tadhkir ibadah. Ahad ala tamassul fi kitabillah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rahmatullahi wa barakatuhu wa qurbi. Kita lanjutkan kajian Minhajul Abidin karya Al-Imam Al-Ghazali sampai di tahapan yang kedua. Di pertemuan yang terakhir kita membahas di antara rintangan. Tahapan yang kedua ini adalah tahapan rintangan. Di antara rintangan seorang hamba dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah dunia. Makanya kita diperintahkan untuk berzuhud, menjauhkan hati kita dari dunia. Alasannya kita sudah pelajari di pertemuan yang lalu. Yang pertama agar ibadah kita itu lurus dan banyak. Beberapa orang yang di dalam hatinya terdapat cinta terhadap dunia, maka ibadahnya tidak akan lurus, akan terputus-putus ibadahnya karena dia beberapa saat akan berpaling menuju kepada dunia. Maka ketika dia berpaling menuju kepada dunia, ibadahnya pasti akan terputus, tidak akan istiqomah. Kemudian dan tidak akan banyak. Orang yang ibadahnya terputus-putus pasti ibadahnya sedikit. Nah, makanya alasan pertama kita berzuhud dari dunia, yang pertama agar ibadah kita itu lurus, langgeng dan banyak, bisa beribadah dengan banyak. Yang kedua, alasan yang kedua agar kualitas amal ibadah kita ini menjadi berat, kualitasnya menjadi besar dan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disampaikan di dalam sebuah hadis, rakaatani min rajulin zahidin qalbuhu khairun wa ahabbu ila Allah jalla jalaluhu min ibadatil muta'abbidina ila akhir dahri abadan sarmada. Kata Rasulullah, 2 rakaat yang dilakukan oleh seseorang yang di dalam hatinya memiliki
sifat zuhud itu lebih dicintai, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ibadahnya seluruh ahli ibadah sampai akhir zaman. Dikumpulkan ibadahnya seluruh ahli ibadah sampai akhir zaman, selama-lamanya tidak putus, semuanya dikumpulkan jadi satu. Ibadahnya ahli ibadah yang tidak zuhud dikumpulkan semua, dibandingkan dengan 2 rakaat yang dilakukan oleh orang yang berzuhud dari dunia, oleh Allah lebih dicintai ibadahnya orang yang memiliki sifat zuhud ini. Itu sebab karena ibadahnya orang yang berzuhud itu mutlak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki kepentingan apa-apa dan tidak bisa diganggu dengan apa-apa. Sedangkan ibadahnya orang yang di dalam hatinya condong kepada dunia, ibadahnya tidak mungkin bisa khusyuk. Tidak mungkin dia bisa khusyuk. Kata Imam Ghazali, salah satu cara bagi seseorang untuk sholat khusyuk cuma satu. Caranya orang supaya khusyuk bagaimana? Hilangkan dunia dari dalam hati. Kalau di dalam hati kita masih ada dunia, mustahil kita bisa sholat dalam kondisi khusyuk. Sebab hati kita akan berpaling pada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu makanya sifat zuhud itu penting bagi seseorang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pertanyaannya, fa'in qulta, yang tadi dibacanya, fa'in qulta fama ma'na zuhdi fid dunya wa ma haqiqatu dzalika. Kalau engkau bertanya, kata Imam Ghazali, apakah makna dari zuhud itu dan apa hakikat zuhud itu sebenarnya, supaya kita tidak rancu. Sebagian orang menyimpulkan orang zuhud itu orang yang hidup miskin. Salah. Orang yang zuhud itu orang yang pakaiannya tambal-tambalan. Salah juga. Orang yang cinta dunia itu orang yang naik mobil kemana-mana. Ini salah juga. Orang yang cinta dunia itu orang yang bajunya bagus. Salah juga. Karena urusan zuhud dan cinta dunia itu tidak ada pada penampilan seseorang, tapi ini sifat yang ada di dalam hati yang hanya bisa diketahui oleh orang itu dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang lain tidak bisa tahu. Orang lain tidak bisa tahu. Nah, apa itu hakikat zuhud yang sebenarnya? Fa'lam, ketahuilah, anna zuhda inda ulama'ina rahimahumullah ta'ala zuhdan. Zuhud itu dalam pengetahuan para ulama kita, guru-guru kita, kata Imam Ghazali, itu terbagi dari 2. Zuhud itu ada 2. Yang pertama, zuhdun maqdurun lil 'abdi. Zuhud yang bisa dicapai dengan ikhtiar oleh seorang hamba. Jadi seorang hamba bisa mencapai kezuhudan. Yang kedua, zuhdun ghairu maqdur. Zuhud yang tidak bisa dicapai oleh seorang hamba. Artinya kalau tidak bisa dicapai, berarti zuhud yang ini zuhud pemberian. Ada zuhud yang bisa kita kejar, ada zuhud yang pemberian. Nah, yang bisa dicapai itu yang seperti apa? Falladhi huwa maqdurun salatatu asya. Zuhud yang bisa dicapai oleh setiap hamba itu ada 3. Yang pertama, tarku talabil mafdudi minad dunia. Meninggalkan perbuatan mencari dunia yang kita tidak memiliki. Kalau mau diterjemahkan secara mudah,
tidak mencari sesuatu yang kita tidak miliki. Tidak mencari dunia yang kita tidak punya. Umpamanya, saya punya sepeda, saya tidak mencari motor. Saya tidak punya motor, saya tidak berusaha mencari motor. Itu saya berzuhud. Baru zuhud bagian pertama, tingkat pertama awal, meninggalkan usaha untuk mencari sesuatu yang saya tidak punya. Ini zuhud level pertama, season pertama, episode pertama. Maksudnya meninggalkan sesuatu yang kita tidak punya, maksudnya meninggalkan sesuatu yang kita tidak memilikinya dan bukan keperluan pokok buat kita untuk memiliki. Umpamanya, saya kasih contoh, sudah punya HP, keluar HP baru di HP itu. Padahal kita tidak perlu dengan HP baru itu. HP yang ini sudah cukup, sudah memadai untuk kehidupan saya. Keluar HP baru, saya menginginkan HP tadi karena mereknya atau karena keren HP ini. Saya ingin mengejar HP itu, padahal saya tidak perlu dengan HP. Nah, ini kalau saya mengejar dari dunia ini sesuatu yang saya tidak perlu, maka level pertama saja saya belum bisa. Level pertama saja saya belum masuk. Perut sudah kenyang. Perut ini sudah kenyang. Ada tukang bakso lewat, saya beli. Level pertama belum masuk. Habis itu tukang rujak lewat, saya beli rujak. Habis itu pokoknya ada tukang lewat, saya beli. Ini saya belum. Level pertama saja saya belum. Nah, kamu beli itu untuk apa? Padahal perut kamu itu kenyang, tidak perlu dengan itu. Nah, jadi yang dimaksud dari level pertama ini adalah meninggalkan perbuatan mengejar dunia yang tidak kita perlukan untuk menyambung hidup. Kecuali kalau saya memerlukan itu untuk menyambung hidup atau untuk kepentingan akhirat. Untuk kepentingan akhirat, bukan untuk saya. Saya mengejarnya bukan untuk saya, untuk kepentingan akhirat. Ini tidak termasuk di dalam ini ya. Umpamanya saya sudah punya mobil. Cukup dengan mobil ini saya bisa pergi kemana-mana, mobilnya sehat, kuat. Nah, saya beli mobil lagi dengan tujuan untuk jamaah kalau mau pergi pengajian. Ini saya masih tergolong orangnya, itu bukan termasuk orang yang mengejar sesuatu dari dunia ini. Atau saya bangun rumah, di rumah cuma ada 3 orang. Saya bangun rumah yang kapasitasnya bisa menampung 10 orang. Padahal saya cuma di rumah 3 orang. Masa saya bangun rumah menampung 10 orang, itu berarti saya lebih-lebihan. Kecuali kalau saya bangun rumah saya tambah bangunannya dengan tujuan, namanya kalau ada orang yang tidak punya tempat tinggal, umpama saya bisa menampungnya, atau saya akan mengumpulkan anak yatim atau mengumpulkan fakir miskin. Kalau orang zaman dulu itu rumahnya besar-besar semuanya karena suka sama tamu. Jadi dia suka dengan tamu. Sampai kalau kita lihat rumah zaman dulu, kalau di Solo, ini Abu Bakar pasti tahu rumah di Solo ya. Zaman dulu itu rumah itu pasti ada semacam pavilionnya yang di depan itu. Itu rumah khusus tamu. Karena orang dulu itu paling suka dengan tamu.
sebagian dari mereka tidak makan kecuali bersama tamu. Nunggu tamu sampai ada Abu Muhammad dan Abdullah itu di Solo sana. Kalau makan harus sama tamu. Satu kali dia mau makan gak ada tamu, berhenti dulu. Anaknya disuruh pergi ke stasiun sarapan dulu. Kamu lihat nanti kalau ada orang yang datang turun dari Surabaya atau dari mana, belum makan belum ini, ajak ke sini kita makan bareng-bareng dari India sama tamu. Nah ini tidak masalah. Tidak masalah kalau seperti itu. Dan tidak masalah kalau kita mencari sesuatu tapi bukan untuk kepentingan kita sendiri, bukan untuk kepentingan sendiri, tidak masuk dalam kategori ini. Tapi yang sekarang ini banyak tas baru langsung beli, padahal di rumahnya masih ada 4 sepatu baru beli, di rumahnya masih bagus sepatu. Atau hal-hal lainnya yang bukan keperluan pokok. Nah ini kita kalau mau mencapai Allah Subhanahu Wa Taala, mau menghilangkan cinta dunia, langkah pertama meninggalkan mengejar sesuatu yang tidak kita lakukan walaupun kita menginginkan. Langkah pertama itu jasad kita dulu kita tekan. Walaupun kalau jasadnya dikekang berarti hatinya masih menginginkan. Hatinya masih menginginkan itu. Rujak lewat, hatinya kepingin rujak itu. Padahal itu sudah kena. Saya tidak mau beli. Tidak mau beli. Kenapa? Karena tidak menemukan itu saya. Sekarang ini saya tidak menemukan. Termasuk zuhud itu mengejar uang. Kepentingan kamu mengejar uang apa? Kalau kepentingan kamu mengejar uang itu untuk menafkahi keluarga, itu tidak termasuk orang yang cinta dunia. Atau kepentingan kamu mengejar uang itu karena kamu ingin bersedekah. Saya ingin kumpulkan uang, saya ingin banyak bersedekah kepada umat manusia. Saya tidak termasuk cinta terhadap dunia. Atau kepentingan kamu mencari uang itu dengan tujuan kamu mau menunaikan ibadah haji, atau mau membangun masjid, atau mau membangun sekolah, atau mau membangun rumah sakit untuk menolong hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tidak termasuk orang yang mengejar dunia. Begitu juga zuhud itu bukan melulu uang dan makan, termasuk berbicara. Orang yang banyak bicara itu bukan orang zuhud. Saya mau bicara, itu berarti ada keinginan di dalam ucapan saya. Yang kamu mau ucapkan ini sesuatu yang diperlukan atau tidak. Kalau sesuatu yang tidak diperlukan, berarti kamu masih ada keinginan duniawi. Kalau kamu bicara sesuatu yang diperlukan, itu bukan kamu cinta terhadap dunia. Termasuk saling mengunjungi di antara manusia. Saya mau pergi ke tempatnya fulan. Apa keperluan kamu? Kalau duduk kamu di sana tidak ada keperluan yang primer. Keperluan primer itu silaturahmi, itu primer. Atau saya mau berzikir bersama, primer. Atau saya mau menuntut ilmu, primer. Mau apa sekarang? Saya mau ngakak bersama di sana, tawa-tawa. Ini bukan primer. Kecuali kalau ada silaturahminya, baik. Berapa banyak manusia sekarang hidupnya cuma duduk di sana, selesai pindah duduk di tempat nanti, selesai pindah duduk di tempat yang sebelah sana, habis waktunya untuk sesuatu yang tidak ada gunanya sama sekali. Sampai-sampai sekarang ini ada orang dari senangnya duduk kungfu ya, dari senangnya kungfu kerja juga ada.
Kerja dia malas, dia pilih duduk ngobrol daripada kerja. Nah, ini orang yang tidak jelas hidupnya. Yang dicari kumpul itu apa? Duduk teman-teman kamu itu apa yang kamu tuju? Kalau yang kamu tuju asik ngobrol dunia, kamu tidak termasuk orang yang berzuhud. Zuhud itu ucapan, uang, makanan, pakaian, rumah, tunggangan. Harus berzuhud dari semuanya. Kita tidak mengejar fisik kita, tidak mengejar dari hal-hal yang saya sebutkan tadi, kecuali yang kita perlukan. Susah Ustaz, memang susah. Ini perjuangan, ini namanya mujahadah. Orang disuruh baca sholawat setiap hari 3.000, mungkin sanggup semua. Suruh membaca Al-Quran 1 juz, sanggup semua. Suruh baca zikir A, zikir B, amalan A, amalan B, mungkin semuanya sanggup. Suruh zuhud, ini mujahadah yang betul. Karena zuhud, zikir, baca Al-Quran itu alat untuk senjata bagi kita untuk bermujahadah. Nah, banyak orang mengumpulkan banyak senjata, tapi senjatanya nggak digunakan untuk perang. Perangnya apa? Perang menundukkan hawa nafsu. Ada orang sholat sunnah, zikir, macam-macam dia lakukan. Hadir maulid bisa masuk ini, itu bagus, dia mengumpulkan senjata. Tapi dia tidak pernah menundukkan hawa nafsunya. Itu seperti orang yang punya berbagai macam tembakan, berbagai macam alat untuk menembak. Tapi sama dia setiap hari diletakkan musuhnya, setiap hari memanah dia, menembak dia, diam. Dia tidak pernah memerangi musuhnya. Nah, ini pentingnya mujahadah. Pada hakikatnya semua itu nanti kembalinya kepada hawa nafsu seseorang. Yang pertama adalah tarku talabil mafqud minad dunya. Tingkat yang kedua, tafrigil majmu' minha. Membagikan apa yang telah dikumpulkan. Ini lebih susah daripada meninggalkan apa yang kita tidak punya. Meninggalkan mencari apa yang kita tidak punya itu sulit. Lebih sulit lagi membagikan apa yang kita miliki. Itu lebih sulit lagi. Punya uang kita bagikan. Lebih susah mana? Membagikan uang yang kita miliki atau saya meninggalkan tidak mencari uang. Lebih susah membagikan. Ini yang saya miliki, yang saya cintai, harus saya bagi-bagi dengan orang lain. Nah, zuhud tingkat kedua adalah membagikan segala dunia yang ada pada kita kepada orang-orang yang berhak, kepada orang yang berhak. Tidak ada wali kalau tidak dermawan. Kalau kita belum jadi orang dermawan, jangan mimpi kita ini punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali itu semua dermawan, sebab di dalam hatinya tidak ada dunia sama sekali. Dan takut dia membagikan dunia yang dia miliki. Seperti itu Nabi besar Muhammad SAW. Tidak takut miskin Nabi Muhammad. Tidak takut miskin. Ada satu orang datang Rasulullah SAW pemimpin kabilah Badui datang ke Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi mengatakan, kamu lihat itu yang menutupi di antara lembah, di antara dua bukit, ada lembah di antara dua bukit, ditutupi putih-putih. Kamu tahu lihat itu apa ya? Diperhatikan sama kabilah ini, pemimpin kabilah ini. Oh itu domba itu. Jadi domba dari banyaknya ini sampai memenuhi lembah di antara dua bukit. Jumlahnya banyak. Kata Rasulullah, kamu tahu tak dia siapa itu domba? Gak tahu kata ketua Badui itu.
itu milik saya semua. Kata Rasulullah, sekarang ini domba yang memenuhi lembah itu saya hadiahkan ke kamu. Semuanya dihadiahkan, tidak ada yang disimpan oleh Rasulullah SAW. Ketua kabilah ini pulang ke desanya, ke kampungnya, dia ngajak seluruh pengikutnya masuk Islam. Ayo masuk Islam, ikuti Muhammad SAW, karena aku tahu dia ini Nabi betul. Dari mana kamu tahu dia Nabi? Tidak takut miskin, punya domba semua diserahkan ke aku. Itu pasti Nabi betul. Tidak ada orang cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala takut miskin, itu tidak ada. Dia pasti dermawan, memberikan apa yang dia miliki. Itu ciri-ciri mutlak walinya Allah Subhanahu Wa Taala, dia pasti dermawan. Sama seperti itu ulama-ulama yang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq juga seperti itu, diserahkan semua hartanya. Sayyidina Umar juga seperti itu, Sayyidina Utsman seperti itu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib kondisinya yang sangat sederhana, dia masih sedekah padahal dia sendiri memerlukan apa yang dia sedekahkan. Dan semua sahabat seperti itu. Begitu juga para tabi'in, Imam Ali Zainal Abidin, kalau sedekah sampai 1000 dinar. 1000 dinar itu kalau sekarang bisa beli mobil yang mewah, disedekahkan begitu saja, dia tidak takut miskin. Begitu juga ulama-ulama yang lainnya. Tadribul majmu' minha, yang ketiga, tingkat yang ketiga, tarku iradatiha wa ikhtiyariha, meninggalkan keinginan dan usaha untuk mencapainya. Ini maksudnya arahnya kepada keinginan. Lebih susah lagi. Jadi tingkat yang ketiga ini, dia mencegah keinginan di dalam hatinya untuk mendapatkan sesuatu dari dunia. Ini lebih susah. Kalau yang pertama tadi, mencegah dirinya untuk mencari. Tapi mungkin hatinya masih menginginkan. Tapi kalau level yang tinggi ini, yang ketiga ini, mencegah hatinya untuk menginginkan, ini lebih susah. Jadi level yang ketiga ini, umpamanya di hati saya, itu bagus gitu ya. Itu sudah tidak lurus. Gagal untuk level ketiga ini. Jadi di dalam hati harus tidak ada keinginan untuk mencari sesuatu dari dunia ini, maksudnya sesuatu yang tidak dipentingkan di dalam hidup. Wa amma zuhdul ladzi huwa ghairu maqduril abad, sedangkan zuhud yang tidak dimampui oleh seorang hamba, yang seorang hamba tidak mampu mencapainya, yaitu guru dan syai' ala qalbiz, yaitu dingin, perasaan dingin di dalam, sejuk di dalam hati seorang yang zuhud. Maksudnya dia merasakan kenikmatan saat dia ini tidak memiliki dunia. Ini tidak bisa dikejar. Jadi ini tidak punya dunia malah bahagia. Itu susah dikejar. Bahagia tidak punya dunia itu susah sekali. Kalau di ta'liq disebutkan ada mahabbatihi wa ta'alluq qalbu bi, tidak ada rasa cinta di dalam hatinya terhadap dunia itu, dan tidak ada ikatan di dalam hatinya terhadap dunia. Ini tidak bisa dikejar oleh seorang hamba, tapi ini kedudukan yang diberikan oleh Allah ke dalam diri seorang hamba. Ini tidak bisa sembarangan seorang hamba mendapatkannya. Nah, untuk mendapatkan zuhud yang tidak mungkin dikejar oleh seorang hamba ini, syaratnya kita harus menjalani dulu tingkatan zuhud yang bisa diraih oleh seorang hamba.
Makanya di sini disebutkan tsumma zuhdul ladzi huwa maqdur muqaddimatun lizuhdil ladzi huwa ghairu maqdur. Zuhud yang mungkin dicapai oleh hamba tadi, tiga tingkatan itu adalah muqaddimahnya zuhud yang tidak bisa dicapai oleh hamba. Jadi kalau seseorang mau mendapatkan kedudukan zuhud dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dicapai oleh seorang hamba, maka dia harus menjalani dulu ikhtiar. Ikhtiarnya menjalani zuhud yang mungkin bisa dijalani tadi, tiga tingkatan tadi. Meninggalkan, mencari sesuatu yang tidak punya. Kedua, membagi sesuatu yang dimiliki. Ketiga, meninggalkan keinginan terhadap sesuatu di dunia ini. Fa'idha ata bihil abdu, kalau seseorang menjalani zuhud yang mungkin dicapai tadi, bi alla yatruba ma laisa indahu minad dunya, yaitu tidak mencari dunia yang tidak ada di dirinya, tidak dia miliki. Wa ayufarriqa ma indahu minha, kemudian dia membagikan dunia yang dia miliki. Wa yatruka bil qalbi iradatiha wa ikhtiyariha li ajlillah wa 'azim thawabihi bitadakkurihi li afatiha, dan kemudian dia hatinya meninggalkan keinginan untuk mencari dunia ini karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dengan caranya bagaimana? Caranya selalu ingat-ingat keburukan dunia ini. Maka kalau dia menjalankan tiga hal ini, aurathathu berarti dia akan mewarisi. Berarti zuhud yang mewarisi apa? Tilka buru dan dunia ala qalbi, akan mewarisi dinginnya dunia di dalam hati. Maksudnya dinginnya dunia ini flat, ya, lihat dunia ini sudah flat, datar, sudah tidak punya keinginan lagi. Kata aurathathu, dia akan mendapat atau mewarisi, berarti ketidakcintaan kepada dunia itu akibat dari usaha kita untuk meninggalkan cinta kepada dunia tadi melalui tiga hal tadi. Ini akibat pemberian hasil, ya. Zuhud yang manusia tidak mampu itu merupakan hasil dari perjuangan menjalankan zuhud dari yang manusia mampu. Jadi kalau ada orang, saya ingin sekali menghilangkan cinta terhadap dunia di dalam hati saya, jalani ini tiga hal ini, nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadamu ketidakcintaan terhadap dunia tadi, rasa flat, dingin di dalam hati pada saat kamu tidak memiliki dunia tadi. Wa hadza indi huwa zuhdul hakiki. Kata Imam Ghazali, menurutku hakikat zuhud sebenarnya adalah buru dan dunia ala qalbi azza. Hakikat zuhud yang sebenarnya adalah dinginnya di dalam diri seorang zuhud ketika dia tidak memiliki dunia, maksudnya tidak cinta pada dunia ini. Itu hakikat zuhud yang sebenarnya menurut Imam Ghazali. Sebab ada orang yang fisiknya meninggalkan dunia, tapi hatinya masih cinta pada dunia. Ada orang yang di tengah-tengah dunia bergelimang dengan dunia, tapi dia sudah tidak ada keinginan terhadap dunia lagi. Itu zuhud. Orang zuhud, walaupun dia bergelimang dunia, seperti Nabi Sulaiman. Kira-kira Nabi Sulaiman itu zuhud? Tidak ada Nabi tidak zuhud. Nabi tidak zuhud itu tidak ada. Semua Nabi itu pasti zuhud yang puncak ini yang dia capai. Tapi dia di tengah-tengah dunia, tapi hatinya
tidak menginginkan dunia. Tidak menginginkan dunia. Itu seperti ada kisah yang mungkin pernah didengar. Saya pernah ceritakan dulu, tapi tidak ada salahnya saya ulang lagi. Ada satu orang berguru kepada seorang guru yang menurut muridnya ini, gurunya ini zuhud yang luar biasa. Alasannya dia setiap hari cuma makan ikan satu ekor. Ikan satu itu makannya cuma itu. Dari pagi sampai pagi lagi makannya cuma ikan satu. Kuat tak gitu? Kita sudah ada ikan, ada tempe, ada tahu, masih nyari yang lain. Ini makannya cuma ikan, tidak ada nasi, tidak ada telur. Makannya cuma ikan karena dia tinggalnya di pantai, di pesisir laut. Jadi setiap siang hari gurunya itu kerjanya di dalam rumah, tidak kemana-mana, tidak keluar, baca kitab, baca zikir, baca Al-Quran. Ini murid berhikmah terus sama gurunya. Kalau siang hari gurunya itu baru keluar ke pantai, mancing ikan satu, dibakar, dimakan, kemudian masuk ke rumahnya lagi, ibadah lagi. Kerjanya cuma itu. Kata muridnya, saya belum pernah lihat orang yang zuhud seperti ini di zaman ini, kata murid. Satu ketika muridnya mau pergi keluar kota, kata gurunya, "Nah, kamu mau pergi keluar kota?" "Iya Pak." "Iya Ustaz, saya mau pergi keluar kota." "Kalau pergi keluar kota, tolong nanti saya kasih alamat kamu. Di alamat yang saya beri itu ada kakak saya tinggal di kota, kakaknya dia. Nanti kamu mampir ke sana, bilang ke kakak saya bahwa guru saya, yaitu adiknya itu, kirim salam dan minta nasihat. Berangkat ini si murid ini. Bayangan muridnya, gurunya saja cuma makan ikan satu, minta nasihat ke kakaknya. Kakaknya mungkin setengah ikannya. Gurunya satu, masih minta nasihat ini. Kakaknya makannya setengah. Berangkat, dicari di kota alamatnya, dicari. Setelah dapat alamatnya, ternyata alamat yang ditulis gurunya ini rumah mewah, rumahnya gede seperti tanah. Kata muridnya, ini mungkin salah ini alamatnya, atau mungkin kakaknya sudah pindah ke rumah lain. Tapi yang cuma punya alamat itu dia mau menjalankan amanat dari gurunya, diketuk pintu rumah kakaknya, keluar kakaknya dengan pakaian yang mewah. Kata muridnya, saya muridnya si pulang, apa betul itu adik kamu? "Oh iya benar, itu adik saya." Jadi ciut di hati si murid ini. Males saya mau mintakan doa dan nasihat buat guru saya, kakaknya kayak gini. Harusnya dia yang datang ke guru saya minta doa. Jalan karpet permadani yang tebal, jalan melewati karpet tadi, dipersilakan duduk di satu tempat, karpet yang tebal, ada kursinya yang luar biasa mewah. Kemudian dihidangkan makanan-makanan yang nikmat, dituangkan minuman-minuman yang nikmat. Selesai, ini muridnya ini sudah setengah-setengah mau menjalankan nasihat gurunya tadi. Ini salah nih guru saya, mestinya ini kakaknya yang minta nasihat. Kemudian, tapi karena amanat dia tetap menyampaikan. Saya mau menyampaikan amanat dari adik kamu. Apa? Adik kami kirim salam. "Oh, Waalaikumsalam." Yang kedua, dia minta nasihat ke kami. Kakaknya kemudian mencium subhanallah. Kasihan adik saya. Apa yang kasihannya? Sudah sampaikan saja ke adik saya itu, jangan terlalu cinta kepada dunia. Nasihatnya kakaknya yang kaya ini. Adiknya jangan cinta-cinta kepada dunia. Sudah ini kalau bukan kakak gurunya mau ditempeleng. Adiknya aja makan ikan, dia hidupnya
seperti ini nasihatnya jangan cinta-cinta terhadap dunia. Enggak pakai salaman ditinggal. Sampai di desa lagi di sisi pasar itu gurunya sudah menanti-nanti. Begitu datang, apa yang saya dari kakak? Gak penting nasihatnya, gak masuk di akal. Harusnya dia yang minta nasihat. Loh, saya mau nasihat dari kakak saya apa? Apa yang dia udah? Katanya kakak guru, jangan cinta-cinta terhadap dunia. Lari ini guru mengunci diri di kamar sampai besok pagi, nangis. Muridnya ini bingung. Ini yang cinta dunia mana ya? Satu hari mengunci dirinya di kamar nangis terus. Waktu keluar muridnya, Pak Guru ini tolong dijelaskan, saya semalam nggak tidur. Apa ini maksudnya apa ini? Harusnya kakak Pak Guru yang minta nasihat. Oh, kamu belum paham. Saya ini zuhudnya baru level awal. Kalau kakak saya ini zuhudnya level tinggi. Bagaimana? Level awal level tinggi. Saya ini setiap hari makannya ikan satu, tapi saya tunggu-tunggu. Meninggalkan fisiknya ini, meninggalkan mencari dunia, tapi hatinya masih menginginkan dunia. Jadi levelnya masih rendah. Jadi saya itu setiap hari ibadah zikir, tapi saya ini nunggu-nunggu kapan azan zuhur karena saya mau makan ikan. Walaupun makannya cuma ikan, tapi kalau kakak saya, dunia semua menghampiri dirinya, tidak ada satupun yang dia inginkan di dalam hati. Jadi dunia yang mengejar dia tidak mengejar dunia. Mana yang lebih tinggi? Nah, yang lebih tinggi yang itu, yang di dalam hatinya tidak ada rasa cinta pada dunia. Makanya kita lihat wali-wali itu kadang-kadang kaya-kaya semua. Imam Ali Zainal Abidin itu sedekah 1.000 dinar, ya. Kaya raya. Imam Sayyidina Ahmad Ibn Isa Al-Muhajir waktu dia pindah dari Irak ke negeri Hadramut, emas-emasannya sampai ratusan otak, dipanggil ratusan otak. Tapi semua tidak ada di dalam hatinya. Sayyidina Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim, anaknya Syekh Abu Bakar bin Salim, kebunnya hektar-hektar. Ada satu orang masuk, ini wali kok kayak gini? Wali kok kebunnya hektar-hektar? Karena dia hatinya bersih. Kan kita firasatal mukmin, dia bisa tahu hatinya ini. Karena itu rahmat. Kadang-kadang wali itu mengeluarkan isi hati orang yang datang itu termasuk rahmat. Sebab kalau tidak dikeluarkan nanti pulang bawa penyakit. Kata dia, hati-hati hati kamu, hati-hati. Jangan punya perasaan yang macam-macam, kaget gitu. Memang saya tahu yang kamu bikin. Kamu saya kasih tahu ya. Ini semua kebun kurma saya hektar-hektaran. Kalau detik ini diambil semua oleh Allah, hati saya tidak berdetak sedikit pun. Tidak ada detak di hati saya sedikit pun. Karena semua tidak saya inginkan. Tapi mereka yang datang ke saya. Nah, kita baru kehilangan uang 100.000 3 hari dan tidur. Ini hilang semuanya, harta saya hilang. Hati saya tidak berdetak sedikit. Handphone hilang, tulis di status satu dunia kalau semuanya tidak bergetar. Kamu mau tahu buktinya? Kata Habib Hussein ini orang yang bahwa dunia ini mengejar saya. Carikan korma yang BS, yang rusak. Carikan korma yang rusak. Korma rusak. Siapa yang mau beli korma rusak? Tidak ada yang mau. Kumpulkan korma-korma yang rusak. Bilang sama pembantu, kumpul. Ini korma ini jual di Irak sekarang. Irak itu tempatnya korma bagus. Kita mestinya kan kalau mau menjual barang satu jenis itu kita jual di tempat yang bisa dibeli orang. Kalau ada barang yang lebih utama ya tidak laku barang kita.
ini bukan cuma tidak lebih utama, kormanya rusak, dijual di tempat korma yang paling utama di Iraq. Berangkat berapa bulan datang, pembantu-pembantunya ini datang, dulu kan perjalanan naik kota jauh, datang dipanggil orang yang di dalam hatinya ada prasangka dulu, lihat, tanya sama pembantu saya, kormanya laku, Pak, korma yang berapa bulan yang lalu dijual di Irak laku. Loh, ini saya sekarang masih mengumpulkan korma rusak lagi, repeat order. Ada permintaan lagi di Irak, korma. Loh, kok bisa korma rusak? Ada permintaan lagi. Kata dia, ya sebab kormanya Habib Hussein ini dibawa sampai di Irak, masih ada wabah yang makan kormanya itu sembuh. Wabah perut, sakit perut, makan kormanya dia, buang-buang air sembuh dari penyakit ini. Sekarang diminta tapi buat obat. Repeat order. Kata dulu, kamu tahu, bukan saya yang ngejar dunia, tapi dunia yang ngejar saya. Jadi sebagian besar wali-walinya Allah, para nabi, para rasul, kaya bukan dengan keinginan dia, tapi dunia itu yang mengejar dia. Nah, ini salah satu pelajaran. Jadi jangan hukumi orang yang naik mobil itu cinta dunia, dan kita juga tidak punya hak menghukumi orang yang jalan kaki itu zuhud. Sudah itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran zuhud ini bukan untuk menilai orang lain, tapi nilai diri kita. Jadi kita seperti apa terhadap dunia ini. Nah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengaruniai kita sifat zuhud, mencabut dari dalam hati kita rasa cinta kepada dunia, kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai ke akar-akarnya, dan memberikan dunia kepada kita, dunia yang tidak menyibukkan kita dari berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, dunia yang tidak menyibukkan kita dari amal ibadah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dunia yang telah menjadi saksi baik bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Abu Abdullah bin Al-Haddad, dunia yang hasanah itu dunia yang tidak menyibukkan kita dari Allah. Kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah. Dunia hasanah itu apa? Dunia yang tidak menyibukkan kita dari Allah. Kalau dunianya menyibukkan kita dari Allah, itu bukan dunia hasanah, dunia sayyi'ah, ya. Dan itu bukan nikmat, nanti itu siksa yang dipending, ya. Bukan raya-raya tapi tidak sempat ibadah, sholat aja sholatnya telat, mau ketemu ibunya sendiri tidak bisa, urusan sama dunia terus. Itu bukan nikmat, itu siksa. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana asrafna ala ma asrafna fatur alaina tawbah tarsih li kulli hawbah wastur lana awrati wa aminir rawati wa ghirli walidina Rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril khillani wa kulli dhi mahabba aw tiratin aw suhba wal muslimina ajma'in. Rabbi isma' qadlan wa judan manna la bi'isabin minna il mustafa rasuli ahda bi kulli suri Mustafa Rasuli, Mustafa kulli suri, Mustafa Rasuli, Mustafa kulli suri, Sallallahu wa sallam Rabbi, alaihi adal habbi, wa alihi wa sahbihi, idana tashis sumbi, walhamdulillahi, bilhadri wa jalali.
saya akan lanjut ada kajian Zoom